इतिहासामध्ये 7 डिसेंबर 1941 ही तारख फार आठवणीत राहण्यासारखी आहे. कदाचित असं म्हटल्यानंतर सर्व लोक डोकं खाजवत असतील की ही तारीख आठवणीत राहण्यासारखी कशी आहे. याच्या मागे उद्देश असा आहे की 7 डिसेंबर 1941 सकाळीच अमेरिका देश हा अतिशय वाईट बॉम्बने नष्ट झालेला लोकांच्या निदर्शनास आला आणि तिथे नुसतं आक्रोश होता आणि भरपूर नुकसान झालं, वित्तहानी झाली, प्राणहानी झाली आणि पूर्ण देश हादरला. याला कारण असं होतं की जपान सारख्या लहान देशाने अमेरिकेच्या अधिपत्याखाली असलेलं पर्ल हार्बर हे लहानसं बेट, हे लहानसा देश ते नष्ट करू शकेल, त्यावर हल्ला करू शकेल असं सुपर पॉवर अमेरिकेला कधीच वाटलं नाही. and they were taking the Japanese very lightly. इतिहासामध्ये याच्याविषयी पुष्कळशा गोष्टी लिहिलेल्या आहेत, पण डेली ब्रेड मध्ये मी असं वाचलं की ते हल्ला करणार याची पूर्ण कल्पना किंवा सूचना त्यांच्या रडारवर त्यांना मिळालेली होती, पण त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलं आणि हल्ला होणार इतकं माहीत असून सुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष केलं. त्याला कारणे बरंच असावेत, पण हल्ला करणार आहे जपान आणि हे पर्ल हार्बर नष्ट करणार आहेत आणि भरपूर वित्तहानी, प्राणहानी होणार आहे याची पूर्व सूचना असून सुद्धा कुठल्याही प्रकारची तयारी अमेरिकेने केली नाही आणि शेवटी सर्वनाश झाला. या परिस्थितीतून, ज्या परिस्थितीतून आपण जात आहोत, असं कधीही कोणाला वाटलं नसेल की असल्या प्रकारचं unseen enemy, invisible enemy will attack the entire world. We had no idea whatsoever that this kind of a virus will take over the entire world, and we are still trying to come back to normal life. It came without not much notice, though people did think this is going to happen because it had not reached to the entire world, but people were taken again with a great shock, and all over it was nothing but coronavirus. There is another world-shaking incident. The event, I should say, is going to come into the future. About that event, the Bible is very clear, and that is the second coming of Lord Jesus Christ. We have been warned time and again in the Bible that Jesus is going to come again. And Jesus, the one who came into this world in a manger of Bethlehem, is going to come again to fetch the believers, his people, and also to judge the entire world. So he came as a child, grew up, died on the cross on behalf and in the place of the entire mankind for the remission of their sins. He died on the cross, he rose again third day, and he was taken into heaven in the presence of many people. And the angels told the people while they were gazing at him ascending into heaven, the same Jesus is going to come back. And Jesus also has told, his disciples have told that Jesus is going to return. And this is going to be a world-shaking, a terrible event for the entire world. For all the believers, it is going to be a blessing. Praise the Lord. We read in Matthew
24:30. Then will appear in heaven the sign of the Son of Man. And then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. गजर संग्रह नावाचा एक गीतांचा एक संग्रह पुस्तक आहे. त्यामध्ये एक छान गाणं आहे. या काळाच्या शेवटी आमचा प्रभू राजा येईल, ढगावर बसून भाव भक्तांचा पाहिल. Yes, Jesus is going to come. And yes, Jesus is coming. And my question this morning to all of us is, are we ready for his return? Are you ready? I again proclaim, I again state it on the basis of the promises found in the Bible that Jesus is going to return. Jesus is going to come again. And my question to all of us, including myself, is, are we ready? Am I ready? Everybody, I'm asking, are you ready? I want you to turn to the word of God found in 2 Peter, the 3rd chapter, and I read from the 3rd verse. पेत्राचं दुसरं पत्र याचा 3रा अध्याय 3ऱ्या वचनापासून मी वाचत आहे. Please open your Bible with me and follow through. And the 3rd verse says, हे प्रथम मनात आणायचे की शेवटच्या दिवसात आपल्याच वासनांप्रमाणे चालणारे थट्टेखोर लोक थट्टा करीत येऊन म्हणतील, त्याच्या येण्याचे वचन आता कुठे आहे? कारण वाढ वडील निजले तेव्हापासून, उत्पत्तीच्या प्रारंभापासून जसे चालू आहे तसे सर्व काही राहिले आहे. हे तर ते बुद्धी पुरस्सर विसरतात की पूर्वी देवाच्या शब्दाने आकाश आणि पाण्यातून व पाण्याच्या योगे घडलेली अशी पृथ्वी ही झाली, आणि त्याच्या योगे तेव्हाच्या जगाचा पाण्याने बुडून नाश झाला. पण आताच्या आकाश व पृथ्वी ही त्याच शब्दाने अग्नीसाठी राखलेली आहे, म्हणजे न्यायनिवाड्याचा व अधार्मिक लोकांच्या नाशाचा दिवस येईपर्यंत शिल्लक ठेवलेली आहे. तरी प्रिय बंधूंनो, ही एक गोष्ट तुम्ही विसरू नका की प्रभूला एक दिवस 1000 वर्षांसारखा आणि 1000 वर्षे एका दिवसासारखी आहेत. आणि कित्येक लोक ज्याला विलंब म्हणून म्हणतात, तसा विलंब प्रभू आपल्या वचनाविषयी करीत नाही, तर तो तुमचे सहन करतो. कोणाचा नाश व्हावा अशी त्याची इच्छा नाही, तर सर्वांनी पश्चाताप करावा अशी आहे. तरी प्रभूचा दिवस चोरासारखा येईल. त्या दिवशी आकाश मोठा नाद करीत सरून जाईल, सृष्टी तत्वे तप्त होऊन लयात जातील, आणि पृथ्वी व तीजवरील गोष्टी उघडकीस येतील. तर ही सर्व अशी लयास जाणारी आहेत. म्हणून पवित्र वर्तवणे व सुभक्तीत राहून देवाचा दिवस येण्याची वाट पाहत व तो दिवस लवकर यावा म्हणून खटपट करीत तुम्ही कसे असले पाहिजे? त्या दिवसामुळे आकाश जळून लयास जाईल आणि सृष्टी तत्वे तप्त होऊन वितळतील. तरी ज्यामध्ये धार्मिकता वास करते असे नवे आकाश व नवी पृथ्वी यांची त्याच्या वचनाप्रमाणे आपण वाट पाहत आहोत. यास्तव प्रिय बंधूंनो, या गोष्टींची अपेक्षा करीत असता तुम्ही त्याच्या दृष्टीने निष्कलंक व निर्दोष असे शांतीत असलेले आढळावे म्हणून होईल तितके प्रयत्न करा आणि आपल्या प्रभूची सहनता तारणच आहे असे समजा. हे ख्रिस्ताचे वचन आपल्या सर्वांना आशीर्वादाचे हो. या वचनामध्ये या वचनाचा अभ्यासकरित्या आपण आज बघणार आहोत. त्यामुळे आपले पवित्र शास्त्र उघडे ठेवा रेफर करण्यासाठी. आणि या वचनाच्या सुरुवातीला असं म्हटलेलं आहे की थट्टेखोर स्कॉफर्स थट्टेखोर येऊन असे म्हणतील की त्याच्या येण्याचं वचन कुठं आहे. थट्टेखोर लोकच्या विषयी असं म्हटलेलं आहे की त्यांना इव्हिल डिझायर आहे. त्यांच्या वासनाप्रमाणे ते म्हणतात. थट्टा करावी म्हणून ते म्हणतात. त्यांना हे सत्य माहित आहे म्हणून ते म्हणतात. पण जर आपण आपल्याकडे जर बघितलं तर आपल्याला असं पुष्कदा संशय येण्याची शक्यता आहे की प्रभू येशू ख्रिस्ताने म्हटले की पहा मी लवकर येतो, आणि अजून तो परत आलेला नाही. कधी कधी परिस्थिती इतकी वाईट आणि गंभीर उद्भवते की असं वाटतं की प्रभूचं खरंच दुसरं येणं जर झालं तर किती चांगलं होईल.
सर्व प्रकारची वाईट परिस्थिती अवतीभोवती इतकी प्रचंड अतिरेक झालेला आहे सर्व गोष्टींचा, असह्य असल्या प्रकारची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. सर्व प्रकारच्या वाईट गोष्टी नोहाच्या काळामध्ये जितके प्रकार होत होते, किंवा सदोम आणि गमोरा या ठिकाणी जितके वाईट प्रकार होत होते, त्याच्या तोडीचे किंवा कदाचित त्याहीपेक्षा जास्त असे निघोड प्रकार सध्या समाजात आणि पूर्ण जगामध्ये होत आहे ना. पुष्कळ आपल्याला वाटतं की प्रभू जर आला तर किती चांगलं होईल म्हणून थट्टा करून म्हणतात, आणि कधी कधी आपण संशयाने म्हणतो की प्रभू का येत नाही अजून. पण या लोकांविषयी एक गोष्ट सांगितलेली आहे की ते बुद्धी पुरस्सरपणे विसरतात. The scoffers, they know the promise of God that his son is going to come back, but they knowingly forget the promises, the word of God. आणि 5 आणि 7 मध्ये देवाचं जे वचन आहे, देवाचा शब्द आहे, तो शब्द पाळतो. त्याने जर म्हटलं की प्रभू येणार आहे असं प्रभूने जर म्हटलं तर प्रभू येणार आहे. काल आज सदा सर्व काळ प्रभू सारखा आहे. त्याचं वचन सत्य आहे आणि ते दुधारी तलवारीपेक्षा तीक्ष्ण आहे. ते आपलं काम केल्याशिवाय परत येत नाही. तो शब्द बोलतो तसं होतं. पृथ्वीची निर्मिती शब्दाने, त्याच्या वचनाने झाली आणि त्याच वचनाने, त्याच शब्दाने पृथ्वीचा शेवट सुद्धा होणार आहे. आपल्याला माहित आहे की पृथ्वीची निर्मिती नोहाच्या काळचं जे डेल्यूज झालं ते, आणि सध्याचं जग मात्र डिस्ट्रक्शन साठी ठेवलेलं आहे आणि डे ऑफ जजमेंट हा नक्कीच येणार आहे. ही प्रभूची वचनं आहेत, ती झालेली आहेत, ती पूर्ण झालेली आहेत. ज्या अर्थी ती वचनं पूर्ण झालेली आहेत आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या संदर्भात जितके भाकित होते ती सर्व पूर्ण झालेली आहेत, तर आपण स्पष्ट तार्किक दृष्ट्या आणि विश्वासाने पूर्ण पवित्र शास्त्रावर विश्वास ठेवून म्हणू शकतो की प्रभू सत्यवचनी आहे. तो सांगितलं ते वचन पूर्ण पाळणार आहे. म्हणून त्यांनी सांगितलं तो येणार आहे, तो नक्कीच येणार आहे. पण तो कधी येणार आहे याची कोणालाही कल्पना नाही. मार्क 13 आणि 32 मध्ये असं म्हटलेलं आहे, nobody knows when Jesus is going to return, but a simile is used over there that his coming will be like a thief. चोर काही सांगून येत नाही, न कळत येतो. आणि असं म्हटलेलं आहे मार्क 13 मध्ये की बट अबाउट दॅट डे ऑर आवर नो वन नोस, कोणाला माहित नाही. नॉट इव्हन दी एंजल्स इन हेवन, देवदूतांना सुद्धा माहित नाही. नॉर द सन, प्रभू येशू ख्रिस्ताला सुद्धा माहित नाही. मग कोणाला माहित आहे? The word says further, but only the Father, only God knows, God the Father knows. And there had been many people in the past, in the history, who prophesied and vouched that at certain day, a certain year, Jesus is going to come. I forget the man who wrote, and his book was the bestseller about the second coming, and the date expired. He wrote another book, again prophesied. He gave a period of some certain years, but Jesus did not return, and then he was proved false. So when people say that Jesus and set the date for Jesus is coming, you should know that it is against the Bible, because if nobody knows, even the Son does not know, even the angels do not know, only the Father knows. How can human being, anyone would know when Jesus is going to come? But Jesus is going to come, and towards the end of all the gospel, all the synoptic gospels, सर्व शुभवर्तमानाच्या शेवटचे अध्याय प्रभू येशू ख्रिस्त जेव्हा परत येणार, the signs of his coming have been written in all the gospels towards the end. प्रभू येशू ख्रिस्त येईल तेव्हा कुठं जगामध्ये कोणत्या घडामोडी होणार आहेत, आकाशामध्ये, पृथ्वीवरती, माणसांमध्ये कुठल्या प्रकारची घडामोडी होणार आहेत. आणि प्रभूने म्हटलं की जसं तुम्हाला वेळ, काळ आणि तुम्हाला सीझन्स कळतात, ऋतू कळतात, त्याप्रमाणे प्रभू येशू ख्रिस्ताने जे चिन्ह सांगितलेले ते बघून प्रभू येशू ख्रिस्ताचे येणं किती जवळ आलेलं आहे हे तुम्हाला कळायला पाहिजे.
पण प्रभू येशू ख्रिस्त हा प्रश्नच आहे ना, आपल्याला पडतो की नाही, प्रभू येशू ख्रिस्त अजून का आला नाही? तुम्ही म्हणाल की जर प्रभू येशू ख्रिस्त कधी येणार हे मला माहित असतं तर मी तयार आहे, पण प्रभू येशू ख्रिस्त कधी येणार हे माहित नाही, म्हणून आपली तयारी तर पाहिजेच. पण तो अजून का आला नाही याची कारण पवित्र शास्त्रात याच अध्यायामध्ये खूप चांगली दिलेली आहेत. आणि पहिलं कारण दिलेलं आहे की प्रभूला एक दिवस हा 1000 वर्षांसारखा आणि 1000 वर्ष एका दिवसासारखी आहे. दॅट मीन्स हिज टाइम, द वन हू कॅन सी द टाइम लाईन into eternity, who is the Alpha and the Omega, one who can see at a stretch all the tenses, past, present and future. For him, one day is like 1,000 years and 1,000 years like a day. त्याचं कालमापन निराळ आहे, आपल्यासारखं नाही. दिवस रात्र एक दिवस, दिवस रात्र एक दिवस, त्याचं कालमापन फार निराळ आहे. दुसरी गोष्ट सांगितलेली आहे की तो आमचं सहन करतो, त्याची सहनशीलता तारण आहे. He is bearing with us, he is patient with us. आणि त्याला कारण काय? त्याची अशी इच्छा नाही की कोणाचा नाश व्हावा, पण सर्वांनी पश्चाताप करून त्यांना तारण प्राप्ती व्हावी अशी त्याची इच्छा आहे. He does not want anyone to perish, but everyone to come to the repentance and get this salvation. So that's why Jesus came. John 3:16. Whosoever believes in him should not perish but have eternal life. मग तो जर येणार आहे, तो अजून का आला नाही? तर सर्वांचं तारण व्हावं अशी त्याची इच्छा आहे. आणि तो दिवस जर लवकर यायची अशी आपली इच्छा असेल तर मग आपण प्रयत्न करायला पाहिजे इतरांच्या तारणासाठी. म्हणूनच प्रभू येशू ख्रिस्ताने 28वा अध्याय मत्ती कृष्णवर्तमान 18 वचनापासून सांगितलेलं आहे की ते संपूर्ण सृष्टीला सुवार्तेची घोषणा करा, त्यांना पित्याच्या पुत्राच्या पवित्र आत्म्याच्या नावाने बाप्तिस्मा द्या आणि युगाच्या समाप्तीपर्यंत मी सदोदित तुमच्या बरोबर आहे. प्रेषित 1 आणि 8. पवित्र आत्मा तुम्हावर येईल तेव्हा तुम्हाला सामर्थ्य प्राप्त होईल आणि तुम्ही सर्व ठिकाणी, यहुदात, यरुशलेमात, सर्व ठिकाणी तुम्ही माझी साक्षी व्हाल, माझी साक्षी द्याल. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त शिष्याने तीच गोष्ट केली. आपण जे सर्व विश्वासणारे आहोत, थट्टेखोर लोक आहेत, जे निंदा करतात, जे विश्वास ठेवत नाहीत, त्या लोकांसाठी आणि आपल्या सर्वांसाठी हाच संदेश आहे आज की we got to be ready for the second coming of Lord Jesus Christ. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या दुसऱ्या येण्याच्या साठी आपण सर्वांनी तयारीत राहायला पाहिजे. आणि पहिली गोष्ट सांगितलेली आहे या ठिकाणी, याच वचनामध्ये आपण वाचलेले आहे की आपल्याला पवित्र आणि चांगलं जीवन जगण्याची गरज आहे. लिव्ह होली अँड गॉडली लाईफ. आपण पवित्र आणि सुभक्तित जीवन जगायला पाहिजे. पवित्र वर्तणूक आणि सुभक्तीचं जीवन. होली लाईफ अँड गॉडली लाईफ. Godly life is conforming to the laws and wish of God. That is coming to the expected level of God, that is godliness. And holy is a life that is made separate from the entire world for the purpose of God, that is holy. आणि आपल्याला पवित्र आणि सुभक्तीचं जीवन जगायला हवं आहे. इतकंच केवळ नव्हे तर we got to be devout, pious, अवडंबर करणारे नाही, खरेखुरे, making every effort to be found spotless, blameless and at peace with each other. These are very heavy words, and the connotation and the meaning of these words, when we try to apply, it is very difficult and very hard. Until and unless the Spirit of God enables us, we would find ourselves so weak to practice these expected virtues in our life. आपल्याला सुभक्तीत राहायचं आहे. आपण
आपण जे विश्वास आहे त्याप्रमाणे वर्तणूक करायला हवी आहे. आपण शुद्ध राहावं, स्पॉटलेस राहावं म्हणून आपल्याला प्रयत्नशील राहायला पाहिजे. आपले विचार, आचार आणि उच्चार या बाबतीमध्ये आपण शुद्ध राहायला पाहिजे. इतकंच केवळ नव्हे तर ॲट पीस विथ ईच अदर, ॲट पीस विथ ईच अदर. I find it so difficult to comprehend the psyche of mankind while the entire world was under the dreaded shadow of this coronavirus and the death was surrounding the entire world. At such time, man was still busy fighting with each other, envying each other, attacking each other. Even the countries, the boundaries of the countries were not peaceful. Man was busy in amassing wealth. Man was busy as if he is going to remain in this world for eternity. Man was busy that he came into this world with eternal life without Jesus Christ. Isn't this such a contrast when we are going to face the death threat due to this invisible enemy? We still don't realize the helpless status of ourselves. How frail and feeble we are in the face of this enemy. And we have no inclination to turn to God who can save us. Who can save us not only from the dreaded diseases, but the disease of the sin. आणि हे भयंकर गोष्ट मला पटत नाही, हे कसं काय शक्य आहे. But we as believers, if we got to be ready, we have to live holy and godly life. That's what it is. दुसरी गोष्ट, आपण प्रभूचा दिवस येण्याची वाट बघायला, we have to patiently wait for the day of Jesus' coming. And it says that we have to be ready for ourselves and get ready for others. We should get other people also ready for the coming of Lord Jesus Christ. And therefore, it comes the task that Jesus is given, the commission that Jesus is given to us, to see that people are saved. Third, we must believe in the promises of God. But in keeping with his promise, we are looking forward to new heaven and new earth where righteousness will dwell. Jesus said that he is going to come. Here Peter has put down so many things that are going to happen. And one of the things, if we collect everything, that this world is kept for the destruction by fire. He reminded us the times of Noah when the deluge destructed the world and humankind. But now this world is kept for the destruction by fire. And we got to believe his word because he is the God who keeps his promises. Fourth thing, guard ourselves from disbelief. And verse 17 says, so that you may not be carried away by the error of lawless and fall from your secure position. आपण कधी अविश्वास ठेवायला नको. आणि दुसरे लोक जसे अविश्वास ठेवतात आणि काही पण बोलतात, लाईक दिस स्कॉफर्स, थट्टेखोर लोक, त्यांच्यामुळे आपण इन्फ्लुअन्स व्हायला नको आणि आपला विश्वास हा डगमगायला नको. पाचवी गोष्ट, आपल्याला देवाच्या कृपेमध्ये आणि देवाच्या विषयीच्या ज्ञानामध्ये रोज वाढायचं आहे. वर्स 18,
We got to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ every day. Yes, we are saved, but that's not enough. We got to grow every day. And how we are going to grow every day? By practicing our faith. What helps us to practice our faith? The Word of God, which is powerful, which instructs us, which we find in Timothy. तिमथ्याला सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक ईश्वर प्रेरित शास्त्र लेख हा सद्बोध, दोष दाखवणे, सुधारणूक याच्यासाठी उपयोगी आहे आणि तो चांगल्या कामासाठी आपल्या सेवकाला तयार करतो. दावीद म्हणतो की मला इतर लोकांपेक्षा फार समज आहे. कशाला? कारण तुझं शास्त्र याचं मी मनन करतो. पहिल्या स्तोत्रामध्ये धन्य जो पुरुष म्हटलेला आहे जो दुधजन्म असलेला चालत नाही, पापी लोकांच्या मार्गात पाऊल घालतो, पण तुझ्या धर्मशास्त्राचे अहोरात्र मनन करतो. आणि हे मनन करून आपण त्याच्या मार्गात चालू शकतो, आपला विश्वास खंबीर ठेवू शकतो. अँड द कम्युनियन विथ गॉड थ्रू प्रेयर. And the third thing is the company of believers, being in fellowship, in communion with the believers. And how do we have communion with believers? It's fellowship in the church, listening, worshiping the word of God, worshiping through prayer, through singing, through worship with the believers in the church. पवित्र शास्त्रामध्ये जर मी हा विचार तुम्हाला प्रश्न केला, कधीतरी केला होता की पवित्र शास्त्राचा मेसेज काय आहे? व्हॉट इज द मेसेज ऑफ द बायबल? व्हॉट डज बायबल टेल? इफ समबडी विल आस्क यू what is the topic of the Bible, what is the title, what does the Bible say? Tell me in one sentence. आपण काय सांगणार? Yes, हे जे पवित्र शास्त्र आहे याचा एकच संदेश आहे आणि तो म्हणजे तारणाचा शब्द. तारण, salvation. Salvation is the message of the word of God, the message of the Bible, salvation. आणि हो, या पवित्र शास्त्रामध्ये सॅल्वेशनचा मार्ग दाखवलेला आहे आणि जे सर्व लोक सेव्ड आहेत त्यांना घाबरण्याची गरज नाही आहे प्रभूच्या दुसऱ्या येण्याची. प्रभू येणार आहेत, त्यांनी वाट बघायला पाहिजे, तयारीत राहायला पाहिजे आणि इतरांना सुद्धा तयार करायला पाहिजे आणि स्वतः वाढत जायला पाहिजे प्रभूच्या जीवनामध्ये, ख्रिस्ती विश्वासामध्ये, ख्रिस्ती जीवनामध्ये. परत एक वार आठवण करून द्यायला पाहिजे, आजचा काळ आणि नोहाचा काळ जास्त फरक नाही आहे. नोहाच्या काळामध्ये जेव्हा देवाने नोहाला सांगितलं की तारू तू तयार कर, कारण प्रभू नाश करणार आहे सर्व मानव जातीचा, भरपूर पाऊस पडणार आहे, प्रलय होणार आहे. आणि जेव्हा नोहा तारू तयार करत होता तेव्हा तुम्हाला माहित आहे की त्याची लोक थट्टा करत होते, लोक त्याला चिडवत होते, मुले सुद्धा त्याला चिडवत होते. तो वृत्तांत तुम्ही वाचून बघा. आणि त्याने संदेश सांगितला की प्रभू प्रलय आणून नाश करणार आहे. कोणीही विश्वास ठेवला नाही, माहीत असून सुद्धा विश्वास ठेवला नाही, माहीत असून सुद्धा तयारीमध्ये राहिले नाही. पण नोहाला प्रभूने सांगितलं तू तयार राहा. तो स्वतः तयार राहिला, त्याचं पूर्ण घराणं तयार राहिलं आणि सर्व प्रकारच्या जोड्या जनावरांच्या, पशु पक्ष्यांच्या ते तयार राहिले आणि ते तारू व्यवस्थित पाण्यावरती सुरक्षित राहिलं. पण ज्या लोकांनी प्रभूचा संदेश ऐकला नाही त्यांचा पाण्याने नाश झाला. प्रभू येशू ख्रिस्त हा येणार आहे. ते वचन जसं देवाने पाळलं तसंच प्रभूचं वचन आता सुद्धा प्रभू पाळणार आहे. बट यू नो द सॅड रियालिटी इज दॅट it will be the same way when Jesus returns in power and glory to judge the world because of its pervasive sin. The majority of the people right now are busy in drinking, partying, marrying, raising children, planting crops, going out fishing, even on Sunday.
Even on Sunday, they do all that kind of business, making money and playing sports and sending text messages and taking selfies with hardly a thought of their Creator, the Son of God, man, Jesus Christ, and His coming. आणि मला तर असा संशय येतो की जर जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त भरपूर नाद होईल, ढगावर बसून त्याच्या लोकांना घेण्यासाठी येईल, तर काही लोक लगेच त्यांचे फोन काढतील आणि सेल्फीज घेतील. But they will not be ready to be taken with Lord Jesus Christ. Some of the best guidelines for living in anticipation of Christ's coming can be found in the parables. प्रभू येशू ख्रिस्ताने सांगितलं, निरनिराळ्या प्रकारे प्रभू येशू ख्रिस्ताने हे संदेश दिला. And particularly 4 paragraphs that we found in Matthew 24th chapter to 25th, both 2 chapters, the parable of the good man of the house, the parable of the wise and the evil servant, the parable of 10 virgins and the parable of talents. It's talking about the master coming back. It's talking about the owner coming back and being ready. 10 virgins? Yes. It also talks about the bridegroom is going to come. The Son of God is going to come in His own glory. If there is anyone here, those who are worshiping with us, those who are listening to this word of God, those who will be listening to this word of God, I want to ask you all, are you ready? Are you ready to welcome Jesus Christ when He comes back? Please take this advice. Don't neglect this word of God. Do not delay anymore. Jesus wants you to come, and He wants to take all of you with Him. 14वा अध्याय योहान कृष्ण वर्तमानाच्या. आपल्याला माहित आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो, तुमचे अंतःकरण भयभीत होऊ देऊ नका, निराश होऊ देऊ नका, माझ्यावर विश्वास ठेवा, माझ्या पित्यावर विश्वास ठेवा. माझ्या पित्याच्या घरात राहण्याच्या जागा पुष्कळ आहेत, नसत्या तर मी तुम्हाला सांगितले असते. मी जाऊन तुमच्यासाठी जागा तयार करतो, यासाठी की ज्या ठिकाणी मी आहे त्या ठिकाणी तुम्ही असावं. आणि त्याने सांगितलं की मी परत येणार आहे. And then Lord says, now is the accepted time before, now is the day of salvation. आज तुम्ही त्याची वाणी ऐकाल तर किती बरे होईल. आणि दुसरे करिंथ 6:2 मध्ये म्हणलं, प्लीज do not keep putting off this important matter of being ready for the coming of Lord Jesus Christ. That was a terrible mistake made by the foolish virgin, terrible mistake made by the servants, terrible mistakes made by the US Army. And what was the result? Destruction. Destruction. There is a notice on our radar coming. There is a notice, there is a message coming in our heart today. The message of the Lord Jesus Christ, He is going to come again. Are you going to be ready? Are you going to be ready? Let us pray. Father God, we thank you very much for your word this morning. And we pray that this word will take hold of us. Seriously, we'll receive your word and start getting ready for your coming. Thank you once again for your plan for all of our life and the glorious hope that we have living with Jesus for eternity. In Jesus' name we ask this mercy. Amen.